सत श्री अकाल जी। आप सब जी का स्वागत है थोड़े अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब पंजाब के उत्ते। अज जो एग्ज़ाम आया राजे वो VOIP के उपर बहुत क्वेश्चन पूछे गए है। तो पहला तो मैं थोड़े सब तो माफ़ी मंगदा क्योंकि थोड़ा जिहा टॉपिक लेट हो गया। उसका कारण यही सीगा कि थोड़ी सेहत प्रॉब्लम सीगी। बट आप एग्ज़ाम के बारे एग्ज़ाम के की आया क्यों पूछा गया सब कुछ ये बारे आप अलग तो वीडियो करांगे, क्योंकि जे आप इत्थे करन लग गए वीडियो लंबी हो जूगी। पहला फिलहाल मेरे हिसाब नाल आपां पढ़ाई कर लीए, क्योंकि कल बच्चों का पेपर है कि उन्होंने इत्थों पढ़ के शायद कोई 4-5 नंबर उन्होंने एक्सट्रा आ सकते हैं। मतलब मेरा मकसद की है भी कवर अप कर दीए, जो चीज़ अपने तो रह गई सी उन्होंने कवर अप कर लीए। तो एनालिसिस बारे आप अलग वीडियो पा लांगे। चलो स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो के की है राजे। आप एक कम्यूनीकेशन बारे पढ़ना जिन्होंने कह देंगे जी VOIP कम्यूनीकेशन। पहली गल तो ये फुल फॉर्म ही याद रखनी है। इनू कह देंगे राजे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। हुण वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हुंदा की है, क्यों वरत्या गया, क्यों इसकी जरूरत पई है, की ये फायदे है कि नहीं है, ये सारा कुछ जानते हैं। किहड़े प्रोटोकॉल वरतदा है, किवें वरतदा है, मतलब कि सारा कुछ पढ़ांगे ये बारे। तो जरूर थ्योरी स्किप ना करो, चाहे जिन्हों का कल पेपर है, क्योंकि देखो सियाणे कहते थोड़ा खा लो पर हजम कर लियो। स्किप करोगे थोड़ा नुकसान होगा, मेरा कोई चक्कर नहीं। चलो जी करते हैं स्टार्ट। आ क्वेश्चन है इत्थे आंसर बच्चे ने गलत लाया होया, आंसर वाल नहीं देखना। ये क्वेश्चन डैमो च पाया सीगा। कहता इन VOIP वर्ड डैश आर यूज टू इनकोड द वॉइस फॉर द ट्रांसमिशन अक्रॉस द IP नैटवर्क। इत्थे फिलहाल तुसीं आंसर नहीं ला सकते, बट गरंटी है भी जो मैं करवा दूंगा यह क्वेश्चन तुसीं आंसर ला दोगे। डिजिटल भी नहीं हैगा, ट्रांसमीटर भी नहीं हैगा, कॉडिक का आंसर है। बट की आप हुण जो पढ़ांगे तुहानूं समझ आ जाऊगा भी कॉडिक की चीज़ हैगी है। चलो जी अच्छा, हुण VOIP बेसिकली है की है, VOIP की जरूरत क्यों पई है, काहदे वास्ते है। फिलहाल मैं छोटी जी गल दसदा। हुण तुसीं अजकल की करते होंगे, पुराने टाइम ते आपां की करदे सीगे, लैंडलाइन फोन हुंदे सीगे। लैंडलाइन फोन ते आपां की करदे सीगे, कॉल करदे सीगे। बट वो कॉल जिहड़ी हुंदी सीगी एक डेडिकेटेड पाथ दे विच हुंदी सीगी। डेडिकेटेड पाथ दा मतलब की हुंदा भी मान लो एक टैलीफोन अपना इत्थे पिया, एक टैलीफोन सिस्टम इत्थे पिया, तो उहदे विचकार की हुंदी, एक वायर हुंदी सीगी। तो तुहानूं पता भी तुहाडे घरां दे विच की रिसीवर हुंदे सीगे, उहदे नाल की लगी हुंदी सीगी, वायर लगी हुंदी सीगी। बट VOIP आउण दे कारण की हो गया कि अपने इंटरनेट के उपर आपां कॉल करन दी फैसिलिटी आपां नूं मिल गई है। आप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल, आडियो कॉल, वॉइस कॉल, सब कुछ कर सकते हैं। ये क्यों पॉसीबल होया, ये सिर्फ VOIP करके पॉसीबल होया है। फिलहाल मैं जस्ट थोड़ी जी इंट्रोडक्शन दी है, इनू डिटेल च आप जाके पढ़ते हैं। पहला कहता की है, कहता इट इज़ ए मैथड ऑफ कन्वर्टिंग द एनालॉग आडियो सिग्नल टू द डिजिटल डाटा। तो तुहानूं पता भी जिहड़ा अपनी वॉइस हुंदी है वो किहदे विच हुंदी है राजे, वॉइस काम करदी है अपने एनालॉग दे विच काम करदी है। बट जिहड़ा कंप्यूटर सिस्टम है ਜਾਂ जिन्ने भी प्रोटोकॉल वो किस काम करते राजे, वो डिजिटल च काम करते हैं। ठीक है, अज की डेट दे विच 90% सारियां चीज़ां किहदे च काम करदियां ने, डिजिटल दे विच काम करदियां ने। ठीक है, एनालॉग ते डिजिटल बारे मैं पढ़ाया होया, इहदी डिटेल च मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा जी, कहता सिग्नल टू डिजिटल डाटा पैकेट्स दैट कैन ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट वाया इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिन्होंने आप कह दें IP। ठीक है जी, इंटरनेट प्रोटोकॉल रादर दैन दा कहता पब्लिक स्विच्ड टैलीफोन नैटवर्क। हुण ये की चक्कर है जी PSTN, तो ये बारे पढ़ते हैं आप। देखो हुण PSTN ये भी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, पब्लिक स्विच्ड टैलीफोन नैटवर्क। जिहड़ी गल मैं तुहानूं बोल के हटिया सीगा, पुराने टाइम ते की हुंदा सीगा भी जिहड़ियां एक्सचेंज हुंदियां सीगियां, तुहानूं पता भी अजकल पुराने टाइम ते BSNL दे बड़े मशहूर हुंदे सी लैंडलाइन फोन। तो मान लो भी BSNL दी एक्सचेंज जाना पैंदा सी कनैक्शन लैण वास्ते। कहण दा भाव की है कि मान लो ये की है भी जिवें कोई लोकेशन है, आ लोकेशन है, इत्थे की टैलीफोन लगे हुए आ, रिसीवर लगे हुए है। तो तुसीं देखिया होगा भी थोड़े मान लो जिवें थोड़ा घर है, घर दे विच थोड़े की रिसीवर है, तो थोड़े घर तो की एक तार जाती होगी, बिल्कुल जिहड़ा नेड़े की लगा होगा, कोई स्विच बॉक्स लगा होगा। थोड़े घरां दे बाहर स्विच बॉक्स लगे होंदे जिवें BSNL वालिआं दे, उहदे विच वायर ही वायर हुंदियां ने। तो उस तो बाद की हुंदा जी, वो जिहड़े स्विच हुंदे है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ A ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ B ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ A ਨੇ B ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ A ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸਵਿਚ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਸਵਿਚ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਹ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਪਾਥ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਟ ਪਾਥ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਟ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸਵਿਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਵਿਚਡ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕ। कहण दा भाव कि हरेक जी कॉल होंदी सी उहदे विचकार की हुंदा सीगा राजे, डेडिकेटेड पाथ हुंदा सीगा। डेडिकेटेड पाथ का मतलब की हुंदा कि उहदे विच की है, डेडिकेटेड पाथ का मतलब हैगा कि वायर लगी हुंदी सीगी, आ वायर स्विच तक हुंदी सीगी, स्विच की आपसी स्विच हुंदी सीगी, इस तो गां इहदे नाल हुंदी सीगी।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਵਾਈਫਾਈ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਪਾਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਫॉर ਪਿਓਰਲੀ ਐਨਾਲੌਗ ਵਾਇਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਐਨਾਲੌਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਨਾਲੌਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਓਰਲੀ ਐਨਾਲੌਗ ਵਾਇਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਵਾਇਰ ਨੈਟਵਰਕ। ਤਾਂ ਵਾਇਰ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਓਬਵੀਅਸ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਸਟ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਆਏ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਆਏ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੋਕਲ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਰੋਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਰੋਮਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਇਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਮੈਂਟ ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ ਫॉर ਦਾ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ, ਦੂਰੀ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਕਾਸਟ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮਿੰਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਲੋਕਲ ਕਾਲ, ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ 4 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 10 ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮਿੰਟ ਕਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਸਟ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਵਿਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ PSTN, ਇਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ। ਸਰਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਸਰਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਸਰਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਿਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 올ਡ PSTN ਪਬਲਿਕ ਸਵਿਚਡ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ VoIP ਆ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ PSTN ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੋਇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਾਵਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੇਂਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ VoIP ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੈਲੀਫੋਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੈਲੀਫੋਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਰੋਡਬੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਰੋਡਬੈਂਡ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਰੋਡਬੈਂਡ ਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਰਾਜੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਿੰਪਲੈਕਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਬੋਰਡ ਸਿਰਫ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਡਾਟਾ, ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲੈਕਸ। ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੌਕੀ ਟੋਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ, ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਮੋਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵੌਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਾਲੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਵੌਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ VoIP ਆ ਕੰਮ ਕੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 0 ਤੇ 1, ਤੇ 0 ਤੇ 1 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਬਟ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਪਾਥ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਵਾਈਫਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ PC ਟੂ PC ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, PC ਟੂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਟੂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ VoIP। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟੂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਟੂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜੂਗੀ, VoIP ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜੂਗੀ।
ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੀਜ਼ ਹੰਬਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ VoIP ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵੋਕਲ ਟੈਕ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਕਲ ਟੈਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਫ਼ੋਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫ਼ੋਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫ਼ੋਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੋਕਲ ਟੈਕ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਓ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਓ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, WhatsApp 'ਤੇ ਆਪਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 6 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਲ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਵੌਇਸ ਮੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੌਇਸ ਮੇਲ ਕੱਢੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਅਰ ਸਾਊਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਕਟ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਸਟ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਵੋਕਲ ਟੈਕ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੋਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਫ਼ੋਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ IP, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ IP। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ IP ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, TCP ਤੇ IP। ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮਾਡਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, TCP IP ਦੀ 4 ਲੇਅਰਸ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। TCP ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਤੇ IP ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। IP ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਗਰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੀ ID ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? IP ਤੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। IP ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥਡ ਔਰ ਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਈ ਵਿਚ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਸੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਨ ਹੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਹੈ, ਟੂ ਦਾ ਅਨਦਰ ਹੋਸਟ ਔਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਥਰੂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? IP ਹੋਊਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ IP ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ IP ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ 2 IP ਐਡਰੈਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੋਈ ਵੀ 2 IP ਐਡਰੈਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਵੇਂ 2 IP ਐਡਰੈਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ? ਵਾਈਫਾਈ ਥਰੂ ਜਾਣਾ, ਰਾਊਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜੂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ VoIP? ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ WhatsApp 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, WhatsApp 'ਤੇ ਵੌਇਸ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੌਇਸ ਮੇਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਸ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਬ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੇ ਨੈਟ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ VoIP ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਪਰ ਦੈਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਾਇਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ PSTN ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਆਪਾਂ
ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ PSTN ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਵਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਾਇਰ ਹੋਊਗੀ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ VoIP ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ VoIP ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੌਣ VoIP ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। IETF ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ITU, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ITU ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਟ VoIP ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ VoIP ਹੈ ਦੋਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐਨਾਲੌਗ ਟੂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੂ ਐਨਾਲੌਗ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨੈਟ ਪਲੱਸ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਵਾਇਆ, ਮਤਲਬ BSNL ਨੈਟ ਪਲੱਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਡਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਟਾ ਡਾਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਨਾਲੌਗ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਨਾਲੌਗ ਟੂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੋਡਮ, ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂ ਐਨਾਲੌਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮੋਡੂਲੇਟਰ, ਡੀਮੋਡੂਲੇਟਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ VoIP ਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਐਨਾਲੌਗ ਟੂ ਡਿਜੀਟਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੂ ਐਨਾਲੌਗ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ PSTN, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਐਨਾਲੌਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ PSTN ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ OSI ਮਾਡਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ, ਹੈਲੋ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਪੈਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੈਲੋ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਕਟ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਪੈਕਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਥ ਨੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਲੋ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯੂ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੌਇਸ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲਾਈਟ ਵੇਟ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਫਾਸਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੌਡਿਕ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੌਡਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ VoIP ਵਰਲਡ ਡੈਸ਼ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇਨਕੋਡ ਦਾ ਵਾਇਸ ਫॉर ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਕ੍ਰੋਸ IP। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੌਡਿਕ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕੱਲੇ MCQ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਥਿਊਰੀ 70% ਥਿਊਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, 30% MCQ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ PSSS ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ MCQ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ TCS ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਰੈਸ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੰਪਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਡਿਕ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਡ ਲਾਤੇ, ਉਹ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਕੈਪਸੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕੈਪਸੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ,
एक होंदी है नॉर्मल दवाई टैबलेट होंदी है, एक होंदा जी कैप्सूल, एक होंदा कैप्सूल। कैप्सूल दे विच की होंदा है कि ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਕੇ, ਪੈਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਰਾਊਟਿੰਗ। ਰਾਊਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਆਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਊਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 7 ਲੇਅਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਰਾਊਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ, 3 ਰਸਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਊਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ IP ਨੈਟਵਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਹ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਟਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ PSTCN, ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲ, ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਹੁਣ ਜਾਊਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਇਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਗੇਟਵੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ, RJ45 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੇਟਵੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਊਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੇਟਵੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਗੇਟ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ। ਉਵੇਂ ਰਾਜੇ ਆਹ ਅਲੱਗ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਆਹ ਅਲੱਗ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਆਹ ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਗੇਟਵੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਐਨਾਲੌਗ ਸੀਗਾ, ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਫਾਸਟਲੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਾਸਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ, ਹੁਣ ਫਾਸਟਲੀ ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡਿਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ VoIP ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਵਾਇਸ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ PSTN ਨੈਟਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ H.323 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ SIP, ਇੱਕ ਹੈਗਾ SDP, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ MGCP, RTP, Skype ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ VoIP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। H.323 ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫॉर द ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ द ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। H.323 ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਇਸ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਡਾਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਰਰ ਆ ਗਈ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੋਇਸ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਾਊਗਾ, H.323 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਰਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ SIP ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ
2 3 ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਐਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਵਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਸੁਣੂਗਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਨੀਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਪ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਸਿਪ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ 3 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 3 ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ SDP, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੈਕਐਂਡ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ, SDP ਦੇਖੂਗਾ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਬਾਏ ਦਾ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਓਵਰ ਏ ਨੈਟਵਰਕ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਐਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਹੋਊਗਾ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਵੈਦਰ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਏ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ ਹਾਊ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਏ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ SDP ਦੇਖੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਗੈਦਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਗੇਟਵੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ MGCP। ਤਾਂ ਗੇਟਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਮਨਲੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਟਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲੌਗ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਐਨਾਲੌਗ ਡਾਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੂਗਾ, ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੂਗਾ ਜੀ MGCP। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈਂਡਲ ਇਹ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਿਗਨਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਭਾਲੂਗਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਸੈਂਡਰ ਹੈ, ਆਹ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ A ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ B ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਡਾਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਕਾਈਪ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਕਾਈਪ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਕਾਈਪ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 to 1 ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 1 to 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਅਰ ਟੂ ਪੀਅਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ, ਉਹ ਸਕਾਈਪ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੰਭਾਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਕਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਕਟ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗਾ, ਸਕਾਈਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਭਾਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ IT ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ TCS ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, IT ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ IT ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ IT ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, IT ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ IT ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਓ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੀ। ਜੇ ਔਖਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੌਖਾ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਖੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਂਗਾ ਐਕਸਲ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦੀ। VoIP ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਟ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ।